Welcome back dear student. In today video lecture number 1, the name of topic is that chemical thermodynamics. So these are the third topic of your board syllabus. So that how many marks in this chapter first we are discussing and then we are discussing the theoretical part. Okay. मग हा केमिकल थर्मोडायनामिक्स नावाचा जो टॉपिक जो आपण आज डिस्कस करणार आहोत तो टॉपिक तुमच्या बोर्ड एक्झाममध्ये त्याच्यावर किती मार्काचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, त्याचं वेटेज काय ते आपण आधी पाहूया आणि त्याच्यानंतर त्याचं जे काही आजच्या तासाला आपल्याला जो काही पार्ट डिस्कस करायचा आहे तो आपण डिस्कस करूया. सो द फर्स्ट पॉइंट दॅट इज अ introductory part. The first point, the chemical thermodynamics. This chemical thermodynamics, this part in your syllabus. In your syllabus, chemical thermodynamic नावाचा जो टॉपिक आहे तो टॉपिक तुम्हाला 12वी बोर्ड एग्जाम मध्ये chemical thermodynamics, this topic contain the marks 6/8. How many marks? That is the 6/8 marks. So in today lecture, first we have discussing the introductory part. पहिल्या तासाला आपल्याला काय बघायचं त्याचं introductory part आपल्याला बघायचं आहे. So in introductory part first we have discussing the title, that is the introduction. That is introduction we have discussing. First point is that is the introduction. So what do you mean by introduction? You know that very well. When we give the heating to the liquid, at a time the liquid is converted to the vapor. Similarly, when we give the heating to the solid ice, okay, we have written that is a solid ice. This is the solid ice. When we give heating, it get transferred into the liquid state. That is a liquid vapor. That is a liquid in state. So that when we give the heating to the when we give heating to the solid ice, at a time it get converted to the liquid vapor. It get converted into the liquid vapor. Similarly, that is liquid is undergo convert into the vapor. Convert into the vapor. That is a vapor. Okay. So what we tell that when we give the heating at a time, solid is converted into the liquid in state, liquid is get converted into the vapor state at the time when we give the heating. Means that there is a transformation म्हणजे एका स्टेट कडून दुसऱ्या स्टेटला जातात ते. मग इथे सॉलिड स्टेट होती, इथे लिक्विड स्टेट आली, इथे कुठली स्टेट आली, इट इज इन द गॅसेस स्टेट. Similarly, when we take the burning of carbon to form the carbon dioxide. ज्यावेळेस मी कार्बनला बर्न केलं, कार्बनला काय केलं, बर्न केलं, कार्बन इज रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन म्हणजे बर्न केलं त्याला काय फॉर्म झालं, कार्बन डायऑक्साइड. सो दॅट ऑल दीज एक्झाम्पल इट्स व्हेरी वेल नोन टू दॅट द एनर्जीज गेट ट्रान्सफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. या चारही एक्झाम्पल मध्ये आपण काय बघितलं की एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन होतंय, एका वेकडून दुसऱ्या वेकडे त्याचं काय होतंय, ट्रान्सफॉर्मेशन होतंय. ॲट अ टाइम इट गेट रिलीज द एनर्जी अँड दिस एनर्जीज गेट ट्रान्सफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. म्हणजे ज्यास मी ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना ह्या फॉर्ममधून एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन ह्या फॉर्ममध्ये गेलं, ह्या फॉर्ममधून ट्रान्सफर होत असताना एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन या फॉर्ममध्ये गेलं. म्हणजे काय, द एनर्जीज गेट कन्वर्ट इंटू वन फॉर्म, द एनर्जी इंटू द
another form of the energy, the total energy of universe remains constant. It is a very well known to that. So in chemical thermodynamics, the chemical thermodynamics in which the one form of the energies get converted into the another form of the energy. त्याच्यामध्ये काय होतं, ट्रान्सफॉर्मेशन होते. काय ट्रान्सफॉर्मेशन होते, इट गेट ट्रान्सफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ओके, मग ज्यावेळेस आपण थर्मोडायनामिक्स हा शब्द वापरतोय, थर्मोडायनामिक्स is a branch of the physical chemistry which deals with the study of the various types of the transformation and various types of the laws and their derivation. ज्यास आपण थर्मोडायनामिक्स असं म्हणतोय, त्या थर्मोडायनामिक्स मध्ये we just consider केमिकल थर्मोडायनामिक्स आपण म्हणतोय. थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स काय करते मग, इन थर्मोडायनामिक्स काय होतं त्या थर्मोडायनामिक्स मध्ये, थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक कन्सर्न करते, कशाचं कन्सर्न करते, विथ चेंज इन द एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी चेंज होते, चेंज इन एनर्जी इन फिजिकल अँड केमिकल. फिजिकल आणि केमिकल जे काही प्रोसेस असते किंवा फिजिकल आणि केमिकल जे चेंजेस होतात त्या ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये फिजिकल अँड केमिकल, इथे शब्द वापरतोय बघा मी, फिजिकल अँड केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन ऑर चेंजेस. ते वाक्याचा अर्थ समजून घ्या. काय सांगतोय मी, थर्मोडायनामिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द ट्रान्सफॉर्मेशन. मग ट्रान्सफॉर्मेशन कशाचं होतंय, ट्रान्सफॉर्मेशन मीन्स दॅट चेंज इन द फिजिकल अँड केमिकल प्रोसेस. फिजिकल अँड केमिकल प्रोसेसमध्ये जे काही चेंजेस होतात, जे काही बदल होतात, त्याच्यामधून एनर्जी एका वेळेकडून दुसऱ्या वेळेला कन्वर्ट होते, त्या सर्वांचा अभ्यास हा कशात केला जातो, या केमिकल थर्मोडायनामिक्समध्ये केला जातो. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. आफ्टर ऑल वी हॅव डिस्कसिंग द टायटल, that is in chemical thermodynamics we can use the terms. The name of terms is that the first term is on the front of that is the first, here is a system and second is that here is a surrounding, here is a system and here is a surrounding. So first we have defined what done by system and what done by surrounding. So we have discussing the definition of system, we have discussing the one example, that is a first we take the example. In that example we take a container, in that container we take the gas. एक कंटेनर घेतला, त्या कंटेनर मध्ये काय घेतलंय, गॅस घेतलाय. On the surface of the gas we can place the frictionless movable piston on its surface. त्या गॅसच्या सरफेसवर आपण काय केलंय, मुव्हेबल पिस्टन असं ठेवलेलं आहे. ओके, सो दॅट हिअर इथे तुम्हाला हे डायग्राम दिसत असेल तर बघा, त्या डायग्राम मध्ये आपण दिस इज द गॅस, इथे गॅस घेतला बघा, गॅस. मग याच्यामध्ये जो काही गॅस मॉलिक्यूल मी घेतलेला आहे, तो गॅस मॉलिक्यूल एका क्लोज कंटेनर मध्ये मी ठेवलेला आहे. म्हणजे हा गॅस मॉलिक्यूल, त्या गॅस मॉलिक्यूल ही काय झाली, सिस्टीम झाली. आणि या गॅस मॉलिक्यूलच्या आजूबाजूला हे जे काय असेल त्याला आपण काय म्हणू शकतो, सराउंडिंग असं म्हणू शकतो. काय म्हणू शकतो त्याला, सराउंडिंग असं म्हणू शकतो. मग आता त्याच्यामध्ये आपण काय घेतलं की सिस्टीम म्हणजे काय आणि सराउंडिंग म्हणजे काय ते आपण कॅरी आउट करणार आहे. सो दॅट वी हॅव कन्सिडर द गॅस, वी हॅव कन्सिडर द गॅस इनक्लोज, म्हणजे इनक्लोज इन द सिलेंडर, इनक्लोज इन द सिलेंडर with movable piston on it. Okay, suppose we apply the pressure or when we apply the small amount of energy to the piston, at a time the gas molecule is a move upward in direction, and when we remove the piston of the surface of the gas molecule, it goes into the downward direction. So that in this case the gas molecule it is in the system and remaining part it is called as a surrounding, it is called as a surrounding. So what is the exact definition of system and surrounding, we are discussing one by one. So what is the definition of system, just see that the system it is a part of the universal. System हा काय, it is a part of universal which is undergo the investigation,
अंडरगो द इन्व्हेस्टिगेशन. त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी आपण घेतलेलं आहे. पण ते इन्व्हेस्टिगेशन कशाच्या मार्फत करायचं आहे? द इन्व्हेस्टिगेशन इज अंडरगो बाय युजिंग द थर्मोडायनॅमिक्स. By using the thermodynamics, and it is called as a system. It is called as a system. So what is the exact definition of system? It is the part of the universal which is undergo the thermodynamic study or thermodynamic investigation is called as a system. Is called as a system. In the previous example, the gas molecule is a system. What about the surrounding? What about the surrounding? Surrounding म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन आपण पाहणार आहोत. Okay, so what about surrounding? Just see that the remaining all part of the universal outside of the system are called as a surrounding. म्हणजे सिस्टीम वजा जाता युनिव्हर्सलचा जो काही शिल्लक राहिलेला पार्ट असेल त्या पार्टला आपण काय म्हणू शकतो? सराउंडिंग. काय म्हणू शकतो आपल्याला? सराउंडिंग. सो व्हॉट वी हॅव रिटन दॅट? वी हॅव रिटन दॅट हियर द वर्ड सिस्टीम plus surrounding, system plus surrounding is equal to मी काय म्हणू शकतो? युनिव्हर्सल म्हणू शकतो. This is the definition of system and surrounding. This is the definition of system and surrounding. Then the one of the definition is very important. This definition is called as the phase boundary. This is called as the phase boundary. The line which separate the system and surrounding, the line which separate the system and surrounding, it is called as a phase boundary. It is called as a phase boundary. When we draw this diagram, at a time, it's a very well known to that when we draw this diagram, okay, suppose this is the universal, and out of this universal, this part is taken as an investigation. This part is taken as an investigation. So this part is called as a system. This part is called as system, and this remaining part, this is called as a surrounding. This is called as surrounding, and this line is separated the system and surrounding. This line is get separated system and surrounding. This line is nothing but called as a phase boundary. This is called as phase boundary. The line which can be separate system and surrounding, it is called as a phase boundary. And after all, we are discussing the next slide. आता पुढच्या स्लाइडवर आपण जाणार आहोत. What is the next slide? That is the type of the system. आता पुढची जी स्लाइड आहे त्या स्लाइडवर आपल्याला काय बघायचं आहे की सिस्टीमचे किती टाइप्स आहेत. ओके, हाऊ मेनी टाइप ऑफ द सिस्टीम. आता सिस्टीमची डेफिनेशन आपण बघितली. द सिस्टीम वी हॅव रिटन हियर दॅट सिस्टीम देयर आर 3 टाइप. First one is that open system. Second one is that closed system, and third one is that isolated system. So we are discussing one by one what is the open system and what is the closed system, and what about the third, that is the isolated system. त्याच्यासाठी एक डायग्राम तुमच्या समोर दिसते बघा. सकाळी उठल्यानंतर आपण ब्रश वगैरे केल्यानंतर आई आपल्याला चहा कॉफी वगैरे काही देत असेल, तिची डायग्राम दिसत असेल तर बघा तुम्हाला ही डायग्राम दिसते का बघा. याच्यामध्ये आपण काय घेतलंय, एक कप घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण कॉफी घेतली, पण हा कप त्याच्यावर आपण लीड ठेवलेली नाही, झाकण ठेवलेलं नाही. म्हणजे बघा लक्ष द्या, हा जो काही कप आपण घेतलेला आहे याच्यामध्ये टी किंवा कॉफी असेल, बरोबर आहे. तर काय होतं, कालांतराने जर आपण टी लवकर घेतली नाही, कॉफी आपण लवकर घेतली नाही, तर त्याच्यातल्या ह्या वेपर्स काय होत आहेत, बाहेर पडत आहेत, बरोबर आहे. ह्या वेपर्स बाहेर पडत आहेत आणि जी कॉफी असते ती कालांतराने काय होते, कोल्ड होते. म्हणजे काय की याच्यामध्ये सिस्टीम मधून एनर्जी ॲज वेल एज मॅटर हा कोणाकडे गेला,
सराउंडिंग मध्ये गेला. कोणाकडे गेला? सराउंडिंग मध्ये गेला. आता याच्यामध्ये मॅटर कोण होतं? वेपर. मॅटर कोण होतं याच्यामध्ये? वेपर होता, बरोबर आहे. आणि एनर्जी ती सुरुवातीला कॉफी किंवा टी कशी होती? हॉट कंडिशन मध्ये होती, नंतर कशात आला? कोल्ड कंडिशन मध्ये आली. म्हणजे ओपन सिस्टीम मध्ये, लक्षात घ्यायचा, ओपन सिस्टीम मध्ये, इन ओपन सिस्टीम exchange of energy, exchange of energy as well as matter from system to surrounding is called as open system. is called as ओपन सिस्टीम. त्याला काय म्हटलं गेलं? ओपन सिस्टीम. म्हणजे ओपन सिस्टीमची डेफिनेशन काय सांगते आपल्याला? द सिस्टीम इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मॅटर फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड एज अ ओपन सिस्टीम. ओके. आता दुसऱ्या केस मध्ये आपण काय घेणार आहोत? इन सेकंड केस त्याच कंटेनर मध्ये किंवा त्या कप मध्ये आपण काय घेतली? कॉफी घेतली. बरोबर आहे. परंतु त्या कपवर एक आपण लीड ठेवली, झाकण ठेवली. याच्यामध्ये आपण काय घेतलंय? इथे टी घेतली, बरोबर आहे. तर काय होतं? याच्यातले जे वेपर्स आहेत, त्या वेपर्स हे झाकण असल्यामुळे सिस्टीम कडून कुठे जाते? सराउंडिंग कडे जाते. परंतु वेपर्स गेले नाही. परंतु कालांतराने ही टी किंवा कॉफी काय झाली? कुठल्या कंडिशनला आली? कोल्ड कंडिशनला आली. म्हणजे क्लोज सिस्टीम मध्ये काय झालं? द क्लोज सिस्टीम इन विच द एनर्जी इज एक्सचेंज बट मॅटर इज नॉट एक्सचेंज. ही क्लोज सिस्टीम मध्ये काय एक्सचेंज झालं? द एक्सचेंज एनर्जी बट मॅटर इज नॉट एक्सचेंज. मॅटर एक्सचेंज झाला नाही सिस्टीम कडून सराउंडिंग कडे, त्याला आपण काय म्हणू शकतो? It is called as a closed system. So what is the definition of closed system? The closed system is a system in which there is an exchange of energy from system to surrounding but not matter, is called as a closed system. And the last is that is the isolated system. आता आपल्याला काय बघायची? आयसोलेटेड सिस्टीम आपल्याला बघायची. मग आयसोलेटेड सिस्टीम मध्ये काय केलेलं आता लक्षात घ्या की तोच कप घेतलेला आहे. ओके. पण काय केलेलं मित्रांनो आता लक्षात घ्या, आपण प्रवास करत असताना आपल्या घरी एक थर्मास असतो, त्याच्यामध्ये आपण चहा भरून ठेवतो. समजा आपण प्रवास सकाळी 5 वाजता सुरू केला आणि आपण कुठेतरी हॉल घेतला, 7-7:30 वाजता आपण हॉल घेतला, तर त्या थर्मासमधली चहा किंवा कॉफी गरम असते. म्हणजे ते कशाचं उदाहरण आलं? इट इज इन द आयसोलेटेड सिस्टीम. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ आयसोलेटेड सिस्टीम? The isolated system is a system in which there is no exchange of energy and matter from system to surrounding. It is called as a isolated system. It is called as a isolated system. Then we proceed the next slide and then we are stop here. आता आपण सिस्टीमचे प्रकार बघितले. आता त्याच्या प्रॉपर्टी बघायच्या. काय बघायचे आपल्याला? प्रॉपर्टी. सो what is the next point? The next point is that it is a property of system. आता सिस्टीमच्या किती प्रॉपर्टी आहेत? सिस्टीमच्या 2 प्रॉपर्टी, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि सेकंड इज दॅट इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आता एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय ते समजावून सांगतोय. आता तुमच्याकडे एक उदाहरण घ्या. एक बॅग घेतली, एका बॅग मध्ये 5 किलो वेट आहे, 5 किलो वेट, आणि दुसऱ्या बॅग मध्ये 50 किलो वेट आहे. तर कुठली बॅग उचलायला जड असेल? ऑब्विसली ज्या बॅग मध्ये वेट जास्त असेल, म्हणजे 50 kg. बरोबर आहे. एक लक्षात आलं. म्हणजे काय? त्या सिस्टीम मध्ये किती मॅटर प्रेझेंट आहे त्याच्यावर ती प्रॉपर्टी डिपेंड असते. मग त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन इट. त्या सबस्टन्सची किती अमाऊंट प्रेझेंट आहे त्याच्यावरती प्रॉपर्टी डिपेंड असते. त्याला म्हटलं जातं एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. The property of the system which depend upon the how much amount present in it, it is called as the extensive property. And what are the example? The first example is the mass, volume, internal energy, heat capacity and number of moles. Okay. Then what about the next? That is the intensive property.
व्हॉट अबाउट द नेक्स्ट, दॅट इज द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. एक बिकर घेतला, एका बिकरमध्ये मी 100 ml वॉटर घेतलं, दुसरा बिकर घेतला त्याच्यामध्ये मी 1000 ml एवढं वॉटर घेतलं आणि प्रत्येकाचं मी काय घेतलं, बॉइलिंग पॉईंट कॅरी आउट केला. तर पहिल्या केसमध्ये असणाऱ्या वॉटरचा बॉइलिंग पॉईंट आणि दुसऱ्या केसमध्ये असणाऱ्या वॉटरचा बॉइलिंग पॉईंट तो कसा असेल, सेम असेल. म्हणजे काय, तुम्ही 100 ml घ्या किंवा 1000 ml घ्या, परंतु त्याचं काय बदललं नाही, बॉइलिंग पॉईंट बदलला नाही, बॉइलिंग पॉईंट बदलला नाही. म्हणजे काय, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय, द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज डिफाइन्ड ॲज the property of system which independent to the amount of matter present in it. त्या सिस्टीम मध्ये किती प्रकारची अमाउंट ऑफ मॅटर आहे त्याच्यावरती काय नसते, इंडिपेंडंट असते. त्याला काय म्हटलं तर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. 1 ग्रॅम सॉलिड केव्हा, इथे बघा मी उदाहरण दिलं, काय दिलं, 100 ml वॉटर घेतलं आणि 1000 ml वॉटर घेतलं, त्या दोघांचा बॉइलिंग पॉईंट कसा आहे, सेम आहे. म्हणजे ती सिस्टीम किती अमाउंट ऑफ वॉटर तुमच्याकडे याच्यावर डिपेंड आहे का, नाही, त्याच्यावर एक इंडिपेंडेंट आहे. म्हणून त्या सिस्टीमला म्हटलं तर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. अँड व्हॉट आर द एक्झाम्पल, द एक्झाम्पल दॅट प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेन्शन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट अँड स्पेसिफिक हीट. हे जे मी आता शिकवलंय इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, त्याच्यावर 2 मार्काचा प्रश्न कसा विचारला, जो आयडेंटिफाय द इंटेन्सिव्ह अँड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग. 4 दिलेले असतात, त्याच्यातल्या कुठले इंटेन्सिव्ह असते आणि कोणते एक्सटेन्सिव्ह असते. इथे आपण थांबूया. याच्यानंतर पुढच्या लेक्चरला जो पार्ट आहे तो आपण पुढच्या तासाला डिस्कस करूया. ओके, धन्यवाद.